들리긴 하는데 오늘이 이제 마지막 세션인데요. 제가 이 전체 세션을 자세히 본 건 아니지만 상당히 많은 세션 중에 오늘 세션이 아마 가장 제주도에게 실익이 되는 세션이 아닌가. 즉 제주도가 어떻게 먹고 사느냐 앞으로 이 문제를 토론하는 자리예요. 구체적으로는 외국의 자본을 어떻게 유치해서 이 제주도에 보다 더 지속적이고 미래 이 제주도가 살 길을 찾는 데 좋은 방안이 될 거냐 그런 걸 논의하는 자리입니다. 그래서 오늘 각계의 훌륭하신 분, 특히 이 해외 자본 유치와 관련해서 어떻게 제주도가 프로모션을 하고 또 홍보를 하는 매우 실질적인 그런 커뮤니케이션 전략을 말씀해 주실 수 있는 전문가 선생님들을 모셨습니다. 제가 그분들을 제 오른쪽부터 소개를 해드리겠습니다. 먼저 미스터 앙드레 노톤 시라고 솔베이 코리아 대표 이사님께서 나오셨습니다. 큰 박수입니다. 그리고 그 옆에 김준남 한국브랜드진흥원 원장님이 나오셨습니다. 그리고 유일한 여성분인데 이 자리에서는 박경숙 제주대학교 언론공부학과 교수님께서 나오셨습니다. 그리고 마지막으로 고충석 전 제주도 총장님이시고 현재 사단법인 이호도 연구의 연구원 이사장님께서 나오셨습니다. 자, 오늘은 사실 형식에 얽매여서 발제를 하고 그 발제 논문에 따라서 토론을 하고 그러는 자리라기보다는 여기 참석하신 선생님들이 보다 더 자유롭게 이 제주도의 해외 투자 유치 및 경영 방안에 대해서 자유롭게 좀 말씀해 줄 수 있는 그런 자리입니다. 그래서 각 토론자께서는 10분에서 15분 정도 말씀을 해주시겠습니다. 그러면 제 오른쪽부터 미스터 앙드레 노톤 선생님께서 먼저 말씀을 해주시겠습니다. 그리고 양해를 구할 건요. 지금 외국분이 여기 유일하게 혼자 계시니까 이렇게 지금 해봤듯이 저희는 한국말로 하고요. 하겠습니다. 영어는 한국말보다 더 잘할 수 있지만 이건 농담입니다. 여러분들 많이 보셔야 됩니다. 예. No problem. Dear audience, first of all, thank you for inviting me here today. I didn't know that I would be the only Wegugin. I'll try my best to be satisfying you. When I was invited to participate to this conference and discussion, I realized something which made me decide to accept it despite our very busy schedule. To be very honest with you, next week we have our group CEO who is coming to Seoul for 3 days, and the organization is not half as good as here in my office now. It's very messy. So when I knew that we have to come here today, I was a bit worried, but okay, I accepted because I knew that it was about Jeju-do. As you know, I'm working for Solvay. Solvay is a chemical company, chemical multinational company. We have investments in big industrial areas, and basically I know a thing or two about foreign investment, but I don't know much about investment in areas like Jeju-do because it is not so suitable for this kind of heavy industry. Then I remember that my hometown, more like a village, in the least populated province in Belgium is the province of Luxembourg. The total population is only 273,000 people, and the surface is 4,400 square kilometers.
The main town is Arlon, and the population is only 28,000 people. My own village only 8,000. So the Jeju population is about 590 or 600,000 people, and the surface is 1,800 square kilometers. So overall, these numbers are quite comparable. Even though my home country is half the population and double the space, it still fits. So nevertheless, both places are attracting the neighborhood countries' people in large numbers who love to spend their vacation here, and where it seems the quality of life is high. When I was in the university, my thesis was precisely on how the province of Luxembourg, located in an area where the 18th and 19th century early industrialization based on steel was about to definitely crumble under the competition of the all-new world's huge and efficient giant companies. And we were wondering how this province could economically survive. So I studied and advised at various models of economic development adapted to the needs and capability of my province, who today has quite a low jobless level compared to the rest of Europe. Now, I believe this knowledge can at least to some extent contribute to the development of Jeju, be it under the theme of free international city that can compete with the rest of the world by actively dealing with the rapidly changing world and maximizing potential in major areas such as tourism, investment, education, and environment, or any other kind of model which can satisfy citizens, as you said. I suppose it's up to the citizens to choose what is the best way of development and to take their own development in their own hand. Of course, what I did was in the 1980s. I'm already much older. And between Jeju-do and Luxembourg, there are some fundamental differences. Like Jeju-do is an island, and my province is completely landlocked, so it's very different. But still, they have a few things in common besides the attractive nature. We are the welcoming people, high education, ready to work hard and cleverly to succeed in the challenge posed by the huge rest of the world, who could just forget about them without almost nobody noticing. They also both share good infrastructure. Jeju-do has a harbor, of course, an international airport. My province, Luxembourg, has railroads and expressway linking to the whole of Europe. So today, let's make the best of this day and the discussions and confrontation of positive ideas and experiences. And thank you for giving me the chance to go back to my younger years. 네, 뭐 여러분 다 잘 알아두셨겠지만 제주도와 정말 유사한 점이 있고 또 다른 점이 있는 것에 대해서 매우 흥미로운 비교가 되겠습니다. 그 자세한 건 이제 나중에 일단 토론자분들의 이야기를 다 듣고 또 그렇게 가져가고 있습니다. 다음에는 김준하 한국 브랜드 원장님께서 말씀해 주시겠습니다. 예, 안녕하세요. 저는 이게 파워포인트로 좀 준비를 했습니다. 파워포인트를 준비를 했는데요. 제가 말씀드릴 순서는 우선 제주 국제자유도시의 비전이 뭔지를 한번 살펴보고 제주 국제자유도시처럼 성공한 외국의 도시들을 한번 같이 살펴보겠습니다. 그리고 제주 국제자유도시의 비즈니스 관련된 현황과 전략을 한번 살펴보겠습니다. 제주 국제자유도시 비전은 뭐 두말할 것 없이 아시아 비즈니스 허브에 대한 거거든요. 근데 아시아 비즈니스 허브는 지금 알다시피 이렇게 지금 우리가 조그만 위치에 한국이 있고 아래 제주가 있는데 인근에 벌써 많은 허브를 지향하는 국제 도시들이 있습니다. 러시아 동부 끝으로 있는 블라디보스톡이 벌써 물류로 점점 중요해지고 있죠. 그 다음에 샹하이를 가보시면 알겠지만 이제 세계 무역의 중심지로 돌아가고 있습니다. 세계 최대 무역입니다.
홍콩이 우리가 예상했던 건 달리 중국의 등장 이후 국제 금융 수준에서 다 터졌습니다. 그리고 그 아래쪽에 있는 싱가포르가 대부분 대기업들의 아시아 지역 부분을 무시하는데 아주 크다는 성공을 거뒀죠. 이런 허브를 지향하는 도시들이 제주도 위아래에 다 있습니다. 그러면 제주도 국제자유도시의 비전을 달성하기 위해서는 이러한 그 허브 지향 도시들의 기능을 우리가 다 가지고 있어야 됩니다. 그러려면 지정학적 이점을 우리가 최대한 활용해야 되고 대외 개방이나 대외 신원도가 더 높아져야 되고 그리고 좀 더 좋은 R&D 환경을 제공해야 되고 국가 간 협력의 거점을 이룩해야 됩니다. 이 허브라는 것은 여러분 아시다시피 자전거의 중심축입니다. 그러니까 허브가 성공하려면 자전거 살이 있어야 됩니다. 그게 스포크죠. 그러니까 스포크가 없으면 절대로 허브는 성공 안 됩니다. 그러니까 혼자서 개방을 한다고 되는 것이 아니라 제주도를 둘러싸고 있는 모든 국가 도시들하고 협력센터가 만들어져야 됩니다. 자, 그럼 지정학적 이점이 뭔지 한번 살펴보겠습니다. 지금 제주도 인근에는 2시간 비행거리 안에 61개의 도시가 있고요. 이 도시에 있는 인구가 전 세계 인구 3분의 1이다. 그리고 전 세계 GDP의 3분의 1 가까이 됩니다. 그 다음에 지금 구매력이 이미 미국 수준에 올라섰습니다. 그러니까 굉장히 지금 여기는 인구도 많고 경제적 장점이 많다는 걸 알 수가 있죠. 거기다가 지금 여기 지금 제가 그려놨는데 물류 중심으로 아시아 쪽이 있죠. 왜냐하면 TSR이라는 거, TCR, 북극 항로 세 개가 지금 굉장히 긴밀하게 연결되어 있습니다. 지금 후진타오 이후 시진핑은 지금 TCR에 엄청나게 노력을 했죠. 그리고 아시아 지역이 이제 국제 물류의 중심이 되니까는 우리는 알 수 있고요. 우리가 지금 벌써 세계 61개국하고 자유무역을 먹었으니까 자유무역의 중심이 되고 있다는 것도 알고 있습니다. 그리고 이쪽 지역이 굉장히 소비가 높은 수준입니다. 지금 북극 항로 같은 경우는 극동 쪽에서 떠나면 약 15일이나 되니까 엄청난 비용이 되죠. 그럼 외국을 한번 살펴보겠습니다. 지금 이 싱가포르에 위에 있는 센세이셔널 뷰 이런 말은 제가 홍콩 관광청 홈피에서 저 다운말입니다. 여기 보면 말이 나오겠지. 홍콩은 센세이셔널, 놀랄 만한 경관을 갖고 있다. 마리나 베이로 둘러싸여 있다. 그리고 도시를 발견하는 데 중심이 되겠다. 이런 매력적인 말이 있고요. 이 뷰를 보십시오. 굉장히 아름답죠. 면적이 716 스퀘어 킬로미터입니다. 그러니까 제주도가 한 1800 정도 되는데 3분의 1, 2분의 1보다 좀 크죠. 그 다음에 540만 명이고 1963년에 공립을 했으니까 지금 역사가 56년이 됩니다. 다양한 인구도 있습니다. 근데 여기가 금융산업과 국제물류의 중심이 된 이유는 이 빨간 글씨로 표시했지만 관세가 없습니다. 모든 국가의 중심이 되려면 조세제도가 확립이 돼야 되는데 왜냐하면 관세가 0, 자본이득세가 없습니다. 외국 자본이 쉽게 올 수도 있죠. 법인세가 17%입니다. 우리나라 법인세는 22% 받고 더 이상 못 내려가고 있죠. 상품 서비스의 7%니까 우리 부가가치세보다 낮죠. 여기다가 부자들이 가고 싶어하는 최고급 호텔이 있습니다. 싱가포르의 최고급 호텔에 옥상에서 수영한다는 것은 평생 소원 있는 사람들이 많습니다. 또 최고급 식당이 있죠. 제주도에 최고급 식당이 있는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 관광지 센토사 동양 최대 소족관 이런 거는 한번 볼까요? 이 센토사 테마 공원에 가보신 분들 보여봅니다. 얼마나 잘 만들었는지.
여기서 1년에 벌어들이는 관광수 58억 불이니까 제주도의 3배가 됩니다. 테마파크 하나. 그 다음에 여기 그 수족관은요, 지금 관광에서 제일 중요한 거는 먹고 자고 가야 됩니다. 근데 이 수족관 안에 1박 2일 코스를 만들어 놓는데 전 세계 어린이들이 여기 가서 자는 게 꿈입니다. 돈을 쓰고 가요. 두바이 보겠습니다. 두바이는 지금 페르시아 입구에 있는데 옛날까지만 해도 이란 밑에 있는 반달 아바스 때문에 힘을 못 쓰다가 이란이 좀 벌어지면서 두바이에 떴습니다. 이 말도 두바이 관광청에서 하는 말이에요. 보시면 알겠지만 사막에 시간이 멈춘 듯한 조용한 곳부터 시장 바닥에 생생한 시끄러움, 법석 떠는 곳까지 여러분들 다 볼 수가 있습니다. 두바이는 진짜 그야말로 다양한 매력을 제공했는데 여기 지금 보시면 알지만 슈퍼드릭스 호텔 요 왼쪽에 있는 게 부르알 아랍 호텔이죠. 그리고 오른쪽에 있는 게 부르즈 칼리파 세계 제일 높다는 호텔입니다. 이게 지금 사막 한가운데 있는 겁니다. 그 두바이는 어떤 나라냐? 4,114km 스퀘어 킬로미터 210만 명에 1971년에 독립했습니다. 여기도 40년 좀 넘었어요. 여기도 인종이 다양합니다. 아랍족들이 아니에요. 인도 사람들이 53%, 에미레이트 토속족들이 17%가 안 돼요. 근데 여기 지금 금융, 국제무역, 마이스 산업이 있습니다. 여기도 보면 법인세가 0, 자본이득세가 0. 법인세 자본이득세는요, 외국 기업인데 결정적인 부분입니다. 관세는 5%로 모든 품목이 부가가치세 없습니다. 그러니까 중동에 갑자기 모든 비즈니스 중심으로 여기가 뜬 겁니다. 이 뭘 보십시오. 세계 최대 몰이 있습니다. 두바이 가서 쇼핑해보면요, 물건이 싸다는 걸 금방 알 수 있어요. 왜냐하면 세금이 없습니다. 그런데 전 세계 유명하다는 브랜드는 다 들어가 있습니다. 부자들이 가서 쓸 만큼 거죠. 라스베가스 한번 가보겠습니다. 이것도 라스베가스 시에서 나온 말입니다. Everyone knows what happens in Vegas, 라스베가스. 여기 가면 뭐가 있는지 다 안다는 거죠. 여기는 352 스퀘어 킬로미터에 259만 명입니다. 시만. 메트로는 200만 대죠. 여기도 1905년부터 발달하기 시작해서 지금 카지노 관광 산업이 되어 있는데 여기 소득은 개인 소득세가 7.5%입니다. 그러니까 보통 미국이 법인세가 35%인데 개인이 만약 식당 열거나 이러면 7.5%안 받는 거죠. 세일즈 텍스 8.6%는 굉장히 싼 겁니다. 미국에서 두 번째로 낮죠. 매력 포인트 보면 그랜드 캐니언이 바로 근처에 있습니다. 돈 500불 주면 비행기 타고 헬리콥터 타고 가서 보여주죠. 후보댐 있죠. 태양의 서커스라고 보시면 되겠습니다. 여기 보십시오. 이 호텔입니다. 베니스 호텔을 보면요, 베니스를 그대로 실현시켰어요. 이게 호텔입니다. 베니스에 가셔서 볼 수 있는 걸 호텔에서 보시는데 객실 수가 5,000씩. 3,000씩짜리 여기 옆에 또 3,000씩 뚫렸어요. 어마어마하게 큽니다. 옆에 벨라지 호텔 보면 분수쇼인데 세계 제일 큽니다. 저 라스베가스 구시가지에 가면 LG에서 만들어 놓은 쇼 천장에 달아놓은 게 있죠. LED판 쇼가 있습니다. 어마어마하게 큽니다. 제가 아까 말한 그 태양의 서커스가 어떤 건지 보면요, 이 오쇼라고 벨라지 호텔에서 오쇼라고 하면 놀랍니다. 이게 1인당 한 200불에 300불 받는데요. 돈이 안 아깝습니다. 이 어마어마한 풀 속에 동화 같은 작품을 시연하고 있죠. 자, 그럼 제주도를 한번 살펴보겠습니다. 제주도는 허브에서 성공하려면 반드시 글로벌 기업들의 R&D 센터가 들어가죠. 그러려면 인센티브를 줘야죠. 우리가 뭐 잘났다고 들어와서 저는 들어오겠습니다. 선도 기업을 유치하려고 하면
미래 산업의 풍경을 제공해줘야 되죠. 그 다음에 아시아 생산 물류 허브를 지향한다면 반드시 인프라를 갖춰야 됩니다. 제주도에 항구 없지 않습니까? 항구도 없이 어떻게 물류 유치가 되겠습니까? 그 다음에 우리가 허브를 지향하려면 스포크 지역을 가지고 있어야 돼요. 거기랑 물적 인적 교류가 있어야 됩니다. 그럼 제주도 브랜드가 허브만큼 가치 있어야지 찾아오겠죠. 자, 현황이 어떤지 보겠습니다. 다국적 기업의 지역 헤드쿼터나 R&D 거점 운영했다는 게 약합니다. 왜냐하면 지금 제주도 FDI를 보면 중국과 특정 부분을 편중돼 있죠. 지난번 올해 초까지 들어온 총 FDI 18군데 12군 중국이고요. 그 다음에 총 18개 사업 중 16개 사업이 관광 사업입니다. 리조트 사업이죠. 그런데 총 사업비나 FDI 신고 금액에 비해서 도착금이 너무 작습니다. 보통 신고를 하면 국가적으로 한 70% 정도가 도착을 해야 됩니다. 근데 신고해놓고 돈이 안 들어간다는 얘기는 규제가 많이 됩니다. 돈을 못 받고 있는 거예요. 허가가 안 됩니다. 다국적 기업의 아시아 지역 R&D 센터를 유치하려면 이제 유망 산업 분야를 선정해 줘야 돼요. 반도체니 전자손이 융화등이 그런 제주도와 지원의 산업 맵을 빨리 만들어야 됩니다. 그리고 중앙정부와는 차별에 대한 지원 제도가 있어야 돼요. 중앙정부의 법인세를 그대로 따라갈 것 같으면 제주도에 문제가 없죠. 제주도는 중앙정부 말고 줄 수 있는 게 있어요. 그 다음에 글로벌 기업들이 만약 이제 선정이 됐다면 수요 맞춤형 서비스가 들어가죠. 그래서 글로벌 기업이 제주도를 거점으로 해서 소위 말해서 R&D를 진행하고 본토에 소위 한반도 쪽으로 가서 진출할 수 있는 수요를 창출할 수 있는 역할을 만들죠. 그리고 글로벌 기업들은 밸류 체인을 만들죠. 그러면 밸류 체인에 맞는 것을 우리가 뭔가를 하나 해줘야 됩니다. 부품 쪽에 밸류 쪽이 있는지, 마케팅 쪽에 밸류가 있는지, 생산하는 데 밸류가 있는지, 그걸 우리가 아마 선정해 줘야지만 되죠. 그러니까 어떤 앵커 역할을 해줘야 됩니다. 영국에 보면 영국의 그 시골 런던에서 한 500km 떨어지는 셰필드가 있어서 보잉 AMRC 핵심 R&D 센터에서 유치해가지고 지금 엄청난 클러스터를 성장했죠. 뭐 우리 충남 쪽에도 이런 게 사례가 있습니다. 솔개 같은 게 지금 들어갔죠. 그러니까 여기서도 대학이나 R&D 센터가 같이 들어갔기 때문에 성장했습니다. 바스크도 수원에서 R&D 센터에 3,200만 원 투자가 될 정도로 해줬죠. 자, 이제 물류 허브입니다. 물류 허브는 지금 왜 중요하냐면요. 여기에 지금 TSR, TCR에 지금 중국, 러시아가 내려를 주고 있는 이유는 물동량의 40%가 여기 집중되어 있기 때문에. 그러니까 글로벌 업체들이 동북아 물류를 좀 선점하고 있기 때문에 전부 다 날리는 거죠. 제주도나 뭐 부산이나 뭐 해야 되는데 그게 없는 거죠. 그럼 성공을 하면 어떻게 되겠습니까? 국가 중점 물류 허브 구축 프로젝트가 있어야겠죠. 그다음에 국경을 초월한 물류 번역이 만들어져야 되고 지금 뭐 마리나 육성 프로젝트가 나온 지 언제인데 아직도 지지부진하죠. 미래 사람 육성을 하려면 지금 중앙정부가 차별화된 인센티브나 R&D 금융 지원이 지금 없어요. 글로벌 밸류체인 연계 사업도. 그럼 성공을 하려면 3국 간의 비즈니스 가치 사슬과 있는 투자 유치력도 있어요. 그러니까 기왕 R&D가 들어오면 안 되고 그 대기업, 국제기업하고 우리 제주도하고 어느 부분에서 우리가 부가가치 창출해 줘야 돼요. 그러니까 밸류 체인 내부 만들어요. 우리나라의 어떤 지방 자치단체 중앙정부에서 이 밸류 체인 맵을 만든 적이 없습니다. 이거 지금 제가 옛날에 투자 업무를 담당할 때 20년 전부터 주장했던 건데 없어요.
그다음에 여기 지금 제주는 친환경 산업을 한다 그러면 친환경 산업에서 전략 파트너십을 어디를 맺을지 한번 저희가 좀 봐요. 그러면 전 세계 친환경 산업 생산 소비 업체 리스트를 다 만들어야겠죠. 국제 자유도시 6대 프로젝트 보면 여기 제가 아까도 말씀드렸지만 첨단과학기술단체는 아주 극소의 투자가 되고 나머지는 전부 다 리조트형이죠. 이거를 좀 개선해야겠죠. 그 다음에 허브가 되려면 스포크하고 물적 인적 교류가 있어야 되는데 이제 금융도 굉장히 중요한 겁니다. 지금 아시아 쪽에서 부자들이 많습니까? 근데 지금 보니까 일본, 중국의 국가 정책이나 환경 변화로 해서 이제 기업의 개인이 이제 전략적인 금융 서비스를 요구하는 경향이 높아지고 있습니다. 중국인의 원화 예금이 급증하고 있죠. 근데 이게요, 제가 지난번에 중국의 반부패 정책 세미나에 특별히 가서 봤는데 중국이 최근 7년간요, 중국 공산당 간부 중에서 중국 은행에서 돈을 빼먹고 도망간 사람이 몇 명인지 아십니까? 제가 7년 사이에 중국 정부 통계인데요. 15,000명이 돈을 빼서 도망을 갔는데 1인당 평균 빼간 돈이 100억. 150억 불이 7년간 고양이가 생선 가지고 튄 거예요. 그래서 지금 중국에서 나온 돈이 어마어마한데 그게 다 올라가냐? 다 지금 저희 마카오, 싱가포르, 캐나다, 제주도에 지금 저기 중국인 원화 예금이 급증한다는 거는요, 그거에 아주 극히. 그러려면 제주도가 금융 서비스 기능을 복합 유치 활동으로 넣어야겠죠. 그리고 정책금융공사하고도 좀 발빠르게 협력을 해서 이 투자 펀드 같은 게 좀 있어준다면 내가 돈을 한 1억 갖고 오고 펀드 한 1억 받아서 여기 투자할 수 있겠죠. 마이스 산업은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이게 관광을 지향하거든요. 이게 마이스 미티죠. 인센티브는 일반적으로 그 관광보다는 우리처럼 국제회의에 와서 돈 쓰는 사람이 너무 많습니다. 또는 회사에서 연수 보내줘서 돈 쓰는 사람이 세죠. 인센티브. 그다음에 컨퍼런스하고 엑스비션인데 그러려면 인프라가 있어야 돼요. 그리고 모토가 있어야 돼요. 제주도 모토가 없는 거예요. I love 뉴욕 같은 거 없지 않습니까? 아까 싱가포르, 두바이 다 모토가 있습니다. 그 다음에 볼거리가 있어야 돼요. 볼거리가 아까 태양의 서커스 같은 건 못하더라고요. 우리나라만의 한류를 나타낼 수 있는 볼거리가 좀 있어요. 고급 식당이 있어야 됩니다. 고급 식당을 만드는 방법은요, 여러분들이 돈을 투자해서 고급 식당 만들 필요 없어요. 다 아시잖아요. 미슐린에서 별 받은 식당이 유명한 식당은 다 알지 않습니까? 세계 부자들은요, 미슐린에 별 받은 식당만 쫓아다니는 사람이 있습니다. 그러면 미슐린 가이드의 레이팅 컴퍼니를 여기다 유치하는 겁니다. 그럼 그 사람들이 알아서 좋은 식당에 별 하나 주고 별 돈 주고 별 세주면요, 그 다음에 마케팅이 필요 없어요. 알아서 그 식당에 지금 상해나 지금 오사카 같은데 별 한 개 받은 식당들이 상해 한 30개 되는데 3년째 여기 닫혔습니다. 자, 이거 한번 마지막으로 제가 비교해봅니다. 라스베가스, 두바이, 제주만 비교했는데 전시장 면적에서 상대가 안 됩니다. 특급 호텔에 무슨 상대가 안 됩니다. 우리는 특급 호텔가 200씩, 300씩 정도죠. 적어도 3,000씩 해야죠. 관광 수입이 지금 라스베가스 370억 달러, 두바이가 150억 달러인데 제주가 20억 달러. 그 다음에 관광객 중에 외국인 비중이 다른 데는 90%가 넘습니다. 대부분 관광객들은요, 외국인이에요. 근데 우리는 80%가 내국인이에요. 돈 안 쓰죠. 그리고 마이스 산업으로 벌어들이는 건 우리는 적적합니다. 미미하죠. 국제 컨퍼런스가 없지 않습니까? 근데 라스베가스는 140억 불, 두바이는 120억 불. 하여간 제가 두서없이 말씀드렸지만 이런 것들이 굉장히 중요한 포인트라고 저는 해서 여러분들이 참 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 아주 여러 구체적인 좋은 말씀 감사합니다. 다음에는 박경수 교수님께서 말씀해 주시겠습니다.
저는 그 제주국제자유도시의 투자 유치에 대한 홍보. 그 버튼 좀 누르시죠. 눌렀는데 들리나요? 네. 제주국제자유도시의 투자 유치에 대한 홍보 여기에 대해서 우리가 앞으로 어떻게 해야 하는지 여기까지 저의 제안을 하고자 합니다. 우선 무엇보다 중요한 것은 지금까지 제주의 해외 자본 투자 유치 활동에 대한 차분한 평가가 선행돼야 한다고 생각합니다. 따라서 이를 바탕으로 앞으로의 방향을 정립해야 되겠죠. 아까 우리 원장님께서 좋은 사례들 말씀 많이 해주셨는데 어떻게 보면 짧게 본다면은 지금 우리 국제학교 유치 부분 이외에는 그다지 우리가 큰 성과를 내고 있지 않다 이런 말들도 많이들 하고 있습니다. 그래서 이 소위 투자 의향서 MOA의 저조율이 전반적으로 저조하고 또 사실 이 MOA에 대한 과다한 홍보가 투자 유치에 대해서 우리 도민들이 회의적으로 본다든가 또 부정적으로 본다는 그런 경우를 보도에서 많이 읽을 수가 있습니다. 그래서 물론 이 사람과 자본이 오고 싶어하는 그런 환경을 만들어 나가는 장기적 플래닝이 필요하지 않나 이렇게 생각합니다. 사실 내키지 않는 사람 손으로 붙들고 와서 사정해봐야 한국가를 보기는 어렵고요. 성급한 마음으로 접근해봤자 어떻게 보면 그 MO에 하나 받고만은 그런 경우가 많을 수도 있는데 앞으로 우리가 자본 유입이 용이한 그런 조건과 환경을 만들어가면서 어떻게 그런 객관적이고 체계적인 그런 해결이 나올는지 우리가 고민을 해야 할 때가 된 것이라고 생각이 듭니다. 따라서 이러한 팩트를 우리 주시하면서 단기적 전략을 만들고 거기에 따라서 또 장기 플랜을 수립해서 차분하게 진행하면서 이러한 우리 그 외국 투자 자본 유치라는 방대한 그런 목표 달성을 위해서 체계적인 홍보라든가 마케팅 전략이 필요하다고 생각합니다. 그래서 저는 이제 몇 가지 그 제안을 하고자 합니다. 앞서 원장님께서 브랜드에 대한 말씀을 많이 해주셨는데 저는 조금 더 첨가해서 말씀을 드리자면 먼저 우리가 제주의 브랜드 가치의 설정과 관리가 필요하지 않나 이런 생각을 합니다. 브랜드 가치라는 것이 꼭 상품에만 적용되는 것이 아니고 도시 마케팅처럼 도시, 지역, 국가라는 그런 그 브랜드라는 것을 일정한 값을 지니고 있는 거죠. 그래서 이 런던, 파리, 로마, 뉴욕 이런 도시들은 되게 관광과 투자의 브랜드 가치가 매우 높은 곳이죠. 근데 이런 것은 하루아침에 생긴 것이 아니고 사실 그 유구한 역사와 그런 문화가 뒷받침을 해준 그런 브랜드 가치가 되겠습니다. 사실 가고 싶고 살고 싶고 또 거기 가서 투자하고 싶은 이런 것이 바로 브랜드 가치가 높은 곳이 되겠죠. 그래서 브랜드 가치는 사람이나 돈의 행방에 매우 중요한 것일 텐데요. 놀러가서 뭔가 얻는 곳이 있을 때 사람이 꼬이고 또 거기에 경제적 산출이 높을 때 자본이 몰려든다고 생각을 합니다. 그래서 우리가 제주의 가치, 즉 마케팅 개념으로 제주의 브랜드 가치를 창출할 때 이런 의미를 얻을 수 있다고 생각이 들고요. 아까 그 앞선 여러 가지 도시의 사례를 말씀해 주셨는데 저는 그 호주 멜버른의 사례를 잠깐 소개를 드린다면 이 호주 멜버른의 경우는 단기간에 성공한 그런 사례로 알려져 있습니다. 그래서 On the Move라는 그런 슬로건 아래 제프 커넷이라는 그런 뛰어난 지도자의 그 리더로 투자 관련법을 정비하고 또 도시의 어떤 상징적인 랜드마크라고 할까요? 건물들을 짓고 또 전시장, 박물관, 카지노 이런 다양한 시설들을 만들면서 관광과 투자 효과를 단시간에 올리는 그런 사례가 되겠습니다. 그래서 물론 우리 이미 알고 있듯이 이 아시아에 많은 선발 주자들이 있습니다. 아까 얘기 나왔 싱가포르, 홍콩, 멜번, 시드니 이런 곳은 물론 이미 브랜드 가치도 있지만 그들은 그 위에 아주 체계적인 그런 마케팅 컨셉을 활용해서 글로벌 투자 지역으로 가치를 높이는 곳이다. 이렇게 말할 수가 있겠습니다.
브랜드 가치라는 것이 이제 경제적 가치, 또 문화적 가치 이렇게 크게 나눠볼 수 있겠는데요. 우리는 제주의 브랜드 가치에 대해서 정확한 진단을 내려야 되겠죠. 그래서 앞선 그런 사례에서처럼 홍콩, 싱가포르, 멜버른에서의 이런 그 지역과 우리 제주의 어떤 장단점을 비교해가면서 이들 지역이 갖고 있는 사회적, 문화적, 경제적 인프라스트럭처, 그리고 콘텐츠, 그리고 제주가 제공할 수 있는 것이 무엇인지, 따라서 인적 자원, 물적 자원, 세금 혜택, 또 이런 외국 자본 투자 관련법에 관한 규정 등 이런 것이 좀 더 정확하게 진단을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 이런 시티 마케팅에서 보듯이 지역도 일반 상품처럼 브랜드 발행 기능을 사용하면서 좀 더 우리가 체계적으로 접근을 해야 되겠다고 생각합니다. 아까 우리나라 얘기도 말씀을 드렸었는데 홍성군 같은 경우가 아주 좋은 브랜드 개념을 성공적으로 일으킨 그런 그 동네라고 알려져 있습니다. 다음으로 이 제주 문화의 인프라의 다양성을 갖추게 된다 이렇게 생각합니다. 서울대학교에 사실 외국 교수들이 많이들 오십니다. 근데 그들이 왔다가 금방 가버리죠. 뭐 가버린 이유는 뭐 다양하겠습니다만 그 중에 이제 우리 총장도 계시지만 갔다가 어떤 학교 행정의 문제 그리고 이제 우리 한국 문화 어떤 폐쇄적인 배타적인 그런 점 그리고 아마 가장 부족한 것이 또 문화적 다양성을 주는 그런 매력이라고 합니다. 그래서 이런 그 멀티컬처리즘, 즉 라이프스타일에 많은 다양성이 있는 곳에 사람들이 꼬이는 거죠. 미국 대학생들이 가장 가고 싶은 대학이 최근에 뉴욕 유니버시티라고 합니다. 이 80년대까지만 해도 이 NYU는 그다지 좋은 대학이 아니었는데 지금은 하버드, 예, 콜럼비아 순위를 다툰다고 합니다. 왜 그렇게 되었을까요? 그 이유는 바로 뉴욕이라는 세계 최고의 다양성이 존재하는 도시 한복판에 이 대학이 존재하기 때문이라고 합니다. 사실 저도 제주대학에 좀 더 제주대학이 시내 중심으로 내려와야 될 것 같은 생각이 드는데요. 사람이 그 벌판, 사막에 오래 있기를 원하지 않고 이것은 자본도 마찬가지라는 거죠. 그래서 이런 다양성이라는 것은 폐쇄성, 배타성보다는 좀 더 포용하고 융화하고 그리고 이제 공개하는 이런 그 성격들을 포함한 것이라고 보겠죠. 그래서 이런 라이프스타일, 또 음식, 우리 레스토랑의 사례를 봤었는데요. 공연 예술, 대중음악, 주거 공간 이런 것들이 이제 다양성 면에서 우리는 전반적으로 좀 뒤떨어지는 그런 현실입니다. 그래서 앞으로 이러한 그 앞선 아시아의 홍콩이나 싱가포르 사례처럼 우리도 사는 재미가 많아야지 되고 그게 부족하면 사실은 관광객들도 매력적인 것을 느끼지 못하게 되는 거죠. 그래서 바로 이러한 다양성 위에 관광과 투자, 이러한 그 상보 구조물이 더 쉽게 설 수 있다고 생각합니다. 특히 우리 제주도가 공을 들이는 IT 지식기반 정보산업들, 이들의 직접 노동자들은 더욱더 이런 문화적 다양성에 민감하고 목마르는 사람들이죠. 그래서 사실 우리가 걱정하는 투자의 대가로 영주권을 준다든지 이것이 어떤 조사에 하면 그다지 그렇게 매력적인 유흥 요소가 되지 못한다고 합니다. 그래서 우리는 이런 투자를 유치하기 위해서 단기적 목표를 달성하기 노력을 해야 하지만 동시에 우리의 이런 문화의 다양성을 어떻게 끌어올릴 수 있는지 고민을 해야 되겠고 이것은 물론 학계와 또 언론계 또 관련기관들이 모두 함께 고민을 해야 된다고 생각됩니다. 다음으로 다원적 목표를 우리가 포커스화해야 되지 않나 이런 생각을 봅니다. 소위 관광이나 학교나 카지노, 기업, 유치등 모든 목표가 사실 모두 이루기는 정말 힘들고요. 그 중에서 우리가 몇 가지 실현 성과가 높은 것을 추려내서 좀 더 집중적으로 접근을 해야 된다고 생각을 합니다. 사실 하와이는 우리가 신혼여행객들이 많이 가는 곳이지만 주로 관광에만 치중하고 있죠. 그래서 우리도 소위 이런 자칫 분산된 그런 목표를 추구할 때 동력을 상실할 수 있기 때문에 이 점을 우리가 좀 유의해야 된다는 생각을 해봅니다. 그 다음에 우리가 벤치마킹을 할 때 목표별로 우리가 다원화를 해야 되겠다 이런 생각을 해봅니다. 어느 나라든지 제주에 딱 들어맞는 그런 단어는 없습니다. 성공한 나라들의 사례가 우리에게도 쉽게 적용한다고 생각하지 말고 우리의 조건과 환경이 다르다는 전제가 벤치마킹에서도 가장 중요하게 고려되면서 우리가 추구하는 목표별로 연구해야 된다고 이렇게 생각합니다.
다음으로 우리가 이 이원 홍보의 필요성을 우리가 실감해야 된다는 그런 생각을 하면서 2009년에 호주 관광청이 시작한 The Best Jobs in the World라는 홍보 프로그램이 호주의 이미지를 전 세계에 확산시켰습니다. 호주의 해상, 해저 국립공원 관리인, 또 동물원 관리인 등 이런 그 직업 일에 전 세계 수많은 젊은이들이 모여들어서 가슴을 설레게 하는 그런 프로그램이었죠. 여기에 호주에 투자라는 말은 한마디도 없었습니다. 그렇지만 이러한 홍보물을 본 사람들은 호주에 가고 싶고 그리고 거기에 또 투자하고 싶은 마음을 갖게 하는 거죠. 그래서 우리도 이 제주의 이미지를 끌어올 수 있는 그런 홍보를 꾸준히 하면서 또한 구체적인 투자 홍보를 하는 그런 이원화된 홍보 정책이 바람직하다 이렇게 생각이 듭니다. 다음으로 우리가 아까 그 원장님 발표 때 잠깐 언급된 내용입니다만 제주에도 이런 랜드마크의 어떤 필요성 이런 좀 매우 조심스럽습니다만은 이벤트, 스포츠 게임의 창조를 한번 생각해 볼 수 있겠습니다. 이 눈에 랜드마크는 지역의 상징물로서 홍보 효과가 매우 큽니다. 예를 들어서 런던에 가시면 항상 높이서 런던 아이를 볼 수 있고요. 파리에 가면 에펠탑, 또 뉴욕에 가면 자유의 여신상, 호주 시드니에 가면 오페라 하우스. 그래서 이런 랜드마크가 직간접적으로 품어내는 그런 경제적, 문화적 아우라 이것이 사실 숫자로 가는 그 어려울 정도라고 합니다. 그래서 우리는 좀 어쩌면 너무 자연 풍경에만 의존하지 말고 어쩌면 이런 인공적 랜드마크도 만들어서 제주의 상징물이 되도록 해볼 수 있지 않는가 이런 생각도 해봅니다. 그래서 우리도 런던 아이처럼 제주 아이도 한번 고려해 볼 수 있다는 생각을 해보고요. 뿐만 아니라 잘 알고 있는 우리 삿포로의 눈축제 또 이 윈블던 조그만 동네 테니스로 아주 전 세계 이름을 알리고 있고요. 그래서 이 호주의 경우는 매년 900여 명의 여행사의 전 세계 신입 직원을 호주로 초청해서 일주일 동안 호주 관광 문화체험을 해준다는 겁니다. 이것이 또 관광객 증가에 매우 크게 기여하고 있다는 겁니다. 다음으로 우리가 말씀드리고 싶은 것은 과대한 홍보의 유혹으로부터 우리가 좀 탈출해야 되지 않느냐 이런 생각을 합니다. 투자예약서 MO에는 투자예약을 보증하는 것은 아니죠. 해외 자본, 즉 유치에 대한 우리가 도민들이 갖고 있는 회의적인 또 부정적인 그런 입장의 하나가 바로 어쩌면 좀 지나친 그런 선전에 기인하는 것이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 그래서 업적 홍보의 도구로 부풀리지 말고 당연히 우리가 이 유혹에 끌리지 말고 냉정하게 투자를 실질적으로 유치할 수 있는 그런 노력을 해야 된다고 생각합니다. 그리고 마지막으로 우리가 글로벌 PR 에이전시를 적극적으로 활용해야 된다 이런 생각을 해봅니다. 우리가 목표를 추구할 때 통상 홍보 에이전시를 고용하는 것이 세계적인 관례죠. 소위 그 글로벌 홍보 대행사들이 문제를 진단하고 목표와 실천 전략을 설정해주고 또 크리에이티브 전략, 또 미디어 전략 다양한 데 폭넓고 심도 있는 그런 서비스를 하게 되는 거죠. 그래서 이러한 대행사와 공동으로 작업하면서 매우 현실적이고 글로벌한 그런 홍보 전략을 우리가 만들 수 있다고 생각을 합니다. 예컨대 또한 우리가 익숙한 그런 신문이지만 사실은 그다지 많이 활용을 하지 못하고 있는 것 같은데 월스트리트저널이라든가 포춘 잡지라든가 포브스라든가 이런 경제 관련 신문 잡지에 좀 더 우리가 적극적인 그런 홍보물을 내는 안도 도출할 수 있다고 생각합니다. 참고로 싱가포르는 1996년부터 매년 3억 불을 광고 홍보비에 지속적으로 투자해 오고 있다고 합니다. 그리고 이미 한국에는 꽤 큰 글로벌 에이전시들이 많이 들어와 있습니다. 그 중에 에델만, 웨버 샤닛, 플라이시만, 락, 버리스 마르스톤과 패천 이런 그 다양한 에이전시가 들어와 있기 때문에 우리가 좀 더 적극적으로 활용할 수 있다고 생각합니다. 네, 이상으로 제 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음에는 고충석 이호도영의 이사장님께서 말씀해 주시겠습니다. 네, 아까 소개받은 것 중에 저는 이제 앞에 분들이 많은 이야기를 해주셨는데 이런 분들
많은 이야기를 해주셨습니다. 그런데 저는 시각을 좀 바꿔서 그야말로 제주의 문제는 뭔가 이걸 한번 여러분들하고 말씀드릴까. 제가 무슨 게 오늘은 제가 처방을 내려는 것도 아니고 단지 제주에 살고 있는 한 지식인으로서 내가 느낀 것을 간단하게 말씀드립니다. 그건 이제 제주국제자유도시 상당히 탄력을 많이 받고 있습니다. 그래서 이 제주국제자유도시를 추진하는 선봉장 역할을 하는 제주시입니다. 그런 제주시의 정말 열정적인 노력, 제가 모두 사고 정말 그런 수고를 많이 해주셨습니다. 근데 오늘 아까 앞에 분들 좋으신 말씀을 많이 해주셨습니다. 제주국제자유도시의 비전이랄까 모델이 뭐냐. 우리가 아까 김준남 원장님께서 말씀하시는 두바이, 홍콩, 싱가포르 많은 사례를 이야기했는데 그게 과연 제주가 지향해야 되는 국제적인 것이 뭐입니까? 난 아직도 그 모델을 정립하지 못합니다. 왜 그런 말씀을 드리냐면 여러 가지 여건이 그쪽 지역하고 틀려요. 그렇기 때문에 제주가 지향하는 국제자유도시 모델은 역시 제주형 모델일 수밖에 없습니다. 이게 우리가 국제자유도시는 자연환경도 보존해주고 뭐 엄청나게 두바이형의 여러 가지 개발도 이런 복합적인 요구를 다 담을 수 있는 국제자유도시는 생겨요. 어느 걸 하나 희생해요. 그렇기 때문에 이 제주국제자유도시를 보면 모든 요구를 다 거기에 담으려고 난 그거 상당히 불가능해요. 정말 제주의 여건, 제주 사람들의 생각, 제주 사람들의 여러 가지 가치관 이런 것들을 반영하면서 국가 이익에도 도움이 될 수 있는 이 제주의 모델입니다. 이걸 찾는 게 상당히 중요하다. 아직도 난 찾지 못하고 생각을 하고 얼마 전에 제주가 이제 세계 환경 수도로 가죠. 이것이 혹시 제주의 비전인지 제주 국제자유도시의 모델인지는 앞으로 더 논의를 해봐야 되겠습니다만 어쨌든 그런 리더십의 여러 가지 부족이랄까 정치 리더십의 부족이 상당히 큰 원인이 됐다. 세계는 시간과의 경주 이렇게 하는데 제주는 아직도 난 헤매고 있는 물론 많은 여러 가지의 사업들이 진척이 됐습니다. JDC에서는 많은 사업들이 지금 냉화가 거의 쌓고 있는데 그럼에도 불구하고 아직도 갈 길은 상당히 먼가 아니냐는 생각을 해봅니다. 또 하나는 우리가 왜 국제자유도시를 하냐 이걸 생각해보면 도민이 행복해야 됩니다. 우리가 제주도에 사는 사람들이 행복하기 위해서 국제자유도시입니다. 근데 홍콩 같은 데 가보면 홍콩이라고는 나라는 행복하지만 거기에서는 서민들의 생활이 비참하게 있기 때문에 한 9평짜리 방에다가 3대가 사는 집이 수두룩해요. 그래서 청춘 남녀가 사람을 볼 때는 부모들이 피해 줘야 되는 거죠. 그러니까 이게 우리가 분명히 이런 생각들을 하면서 이제 국제자유도시를 추진해야 될 거 아닌가 하는 생각들을 많이 해봅니다. 또 하나 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 그래서 학자들은 이 세계화를 이야기할 때 세계화의 핵심이 뭡니까? 외국 사람 많은 사람들이 그 지역에 들어오고 많은 외국 자본이 그 지역에 들어오고 이게 세계화의 핵심 아닙니까? 핵심인데 학자는 두 가지 이야기를 세계화 그것이 장밋빛 내일인가 그렇지 않으면 환상의 서곡입니다. 우리 제주국제자유도시는 환상의 서곡이 돼서는 안 된다. 실망만 자꾸 갖다주는 외자유치 이건 안 됩니다. 그러면 정말 장밋빛 내일이 우리 도민들이 스스로 우리에게 하나의 프라우드로 작용할 수 있는 그런 외자유치가 되지 않는가 하는 생각을 보면서 제가 한번 말씀드릴까요? 제가 지금 오늘 이야기하려는 이야기는 원과는 조금 이제 원과도 있습니다만
보다는 제 생각을 조금 말씀드리기 때문에 사실 제주도가 들어야 되는데 물론 이제 요새 이 도시화 선거에서도 좀 자원 문제가 상당히 아주 이야기가 많이 됩니다. 그런데 어떤 이제 대규모의 중국 자본들이 들어오고 있잖아요. 물론 실질 투자금은 아직 미미합니다만 우리가 통계상으로만 나타나는 것 봐도 한 7조 한 7조 한 4천억 정도 이게 아마 들어오게 되는데 실질적인 투자가 이루 FDI라고 실질적인 투자액은 한 6.3% 정도밖에 이루어지지 않은 것 같습니다. 지금 통계에 의하면 이제 앞으로 두고 봐야 되거든요. 이 대단히 중국 자본들이 들어오는데 과연 이 자본들의 성적은 뭐 자체를 보고 되게 한라산 이 중산강 쪽에 많이 집중 투자 좀 더 신재기에 무슨 쌍둥이 빌딩 56주짜리 이걸 짓는다고 보고 저는 이제 늘 이런 걱정을 합니다. 저는 초지가 주장하는 것이 제주도는 자연자본주의로 가야 된다. 자연자본주의가 뭐냐면 제주도의 그 생태나 환경을 활용해서 그 장점을 살릴 수 있는 산업구조를 만들어 가야 된다는 거죠. 그런데 제주도의 생태나 환경이 망가뜨려지면 여기 어느 관광객이 오면 어느 외자고 그렇기 때문에 국토산업 안 되고 IT, A산업, 관광산 이런 거 하잖아요. 교육산 아까 박근수 교수님께서도 말씀하셨습니다. 이런 산업들을 어떻게 하는 거죠. 그러니까 이 자연자본주의를 뭐 극대화까지는 않는데도 이 자연자본주의의 여러 가지 장점을 잘 살릴 수 있는 외자들을 유치하는 것이 상당히 중요하다. 이런 생각을 이건 절대로 양보할 수 없는 아주 원칙이 되어야 된다는 거죠. 그런데 지금 보면 여러분 내가 통계를 보면 말이죠. 제주도가 여러분 이 가용 면적이 많은 것 같지만 많지 않습니다. 자연자본주의를 제대로 하려면 자연의 생태와 환경을 살리는 것이 상당히 중요하다. 그런데 한라산, 절대 보존지구, 저 해안가 뭐 이런 거 다 또 생태계 1등급 빼면 사실 제주도가 이 가용할 수 있는 토지의 면적이 많지 않은데 지금 엄청나게 지금 뭐냐면 개발들이 이루어질 수 있는 조짐이 보입니다. 저는 항상 옛날에 한 20년 정도 주장하는데 그때는 3개 단지 29집인데 이번에 보니까 통계를 보니까 여기가 7개 단지 7개 단지 16개 집이더라고요. 여기에 지금 개발돼야 될 토지 면적이 1,400평방미터. 또 이제 제주 투자진 지구가 44개, 44개인데 여기에 또 개발돼야 될 면적이 2천만 원. 이 외에도 개별 허가 방식에 의해서 지금 엄청난 개발들이 이루어져요. 이렇게 될 경우 제주도의 여러 가지 환경과 생태가 제대로 보존될 수 있느냐. 난 이거 상당히 걱정입니다. 전문가가 아니기 때문에 모르겠습니다만은 이게 제대로 제주도의 자연환경이 제대로 보존될 수 있다. 제주도를 매개 살리는 성장 동력원인 이 자연의 환경과 생태가 제대로 보존될 수 있느냐는 것을 제가 상당히 좀 걱정을 하고 있습니다. 저는 이제 나이가 들어서 그런지 모르지만 나이 들면 되게 다 비관주의자가 됩니다. 이렇게 하다가는 제주도의 자연환경이라는 게 하나의 샘플로만 남을 거 아니에요. 이런 걱정을 내가 하는 것이 과연 내만의 기분인가 이런 생각들을 해봅니다. 그리고 또 하나 이제 그건 한 5분 내로 몇분씩 해요. 한 5분 몇씩. 그런데 지금 중국의 관광객들이 엄청나게 많이 들어옵니다. 작년에 180만 명인가 들어왔다. 이렇게 많이 들어왔고 또 이제 이 사람들이 와서 여러 가지 뭐 콘도, 리조트, 호텔, 숙박 시스템 많이 엄청나게
투자를 좀 하거나 할 예정으로 있는. 그리고 이제 이 중국 관광객들이 와서 이 가투리 관광이라고 제가 명명을 했습니다만 중국 사람들이 관광객을 모집해서 와서 자기들의 호텔, 자기들의 숙박시설, 자기들의 쇼핑센터, 자기들이 만든 식당으로 이렇게 쭉 돌아다니게 되거든요. 그러니까 사실 그런 이 중국 사람들이 만든 관광시설이나 식당이나 이런 데서 수용하지 못하는 관광객들만 제주도의 자영업자에게 보내요. 그래서 이제 이렇게 하다 보니까 중국 사람들이 이내 전술식으로 몰려온 이 관광 이거에 대해서 제주도민들이 상당한 불쾌감을 많이 표현해서 이게 벌써 그러면 예를 들어보면 하와이 관광객이 1년에 800만 명을 가요. 하와이에. 근데 이 하와이 1인당 지하 기피하면 6만 5천인데 우리나라 창원, 거제, 울산 이게 뭐 조선업들이 많이 위치되어 있는데 이 지역이 1인당 지하 기피가 4만 명. 우리 제주도 없는 전국에서 거꾸로 한 두 번째 1인당 지하 기피가 못 사는 지역이다 이 말이에요. 한 2만 불, 2만 5천 불 되는지 어떤지 모르겠습니다만 그래서 도민들이 이렇게 밀려오는 이 중국 관광, 중국인 투자 이거에 대해서 별로 회의적인 반응을 많이 보이는 사람들이 있다 이런 말씀을 드립니다. 그래서 저는 문제는 이겁니다. 외자 유치 좋다 이거죠. 외자 유치 해야 되죠. 외자라고 하는 것은 선진도 있고 연기민도 있는데 이게 유치를 해야 되는데 이 조절 장치를 만드는 것입니다. 이 조절 장치를 만드는 것이 우리 지역의 로컬 폴리티, 이 지역 정치 지도자들이 해야 됩니다. 그래야 제디시도 이런 거예요. 제디시 입장 틀리고 도 입장 틀리는 게 일이 잘 안 돼요. 아마 그런 경우도 간간이나 노정되는 걸로 알고 있습니다만 이게 정치 리더십이 상당히 중요한데 그건 이제 이 도민들께서 문제되는 거 중국 자금 많이 들어온다. 그게 카지노 자금 아니냐. 또 그리고 뭐 농정률을 많이 완화시키고 이런 것들이 전부 다 이 카지노 자본, 카지노 캐피탈리즘을 도입하기 위한 명분이나 무슨 포장이 아니냐 이런 걱정들이 많다 이 말이죠. 그렇기 때문에 이제 많이 거론되는 이야기들인데 이게 간단한 이야기를 전문성 이게 뭐 어떤 조절 장치를 만들 거냐. 이게 이 외자 유치나 세계화라고 하는 것은 그 지역주민이나 그 국민들이 그걸 주체적으로 조절할 수 있는 능력만 있으면 세계화는 정말 축복이죠. 제한이 아니고 조절 능력이 없으면 이건 제한이다. 그래서 간단 이야기하면 투자 인재도 이것을 숨좀 봐요. 난 어떻게 볼 거냐. 나는 이 연구를 안 해봤어. 뭐 카나다 모델도 있고 여러 가지 모델이 있습니다. 이거 한번 좀 봐야 되고 지금 이 투자진지구에 지금 여러분 이제 도유지 같은 것도 이제 그 입주 기업에다가 그냥 도유지 같은 많이 팔았단 말이에요. 그래서 이게 그 투자진지구 같은 것도 원래 제한대로 개발하지 않는 경우는 판매권 제도 같은 거 당연히 발동을 해야 된다. 이런 얘기를 해볼 수 있고요. 또 하나는 왜 그 쇼핑아웃에 남는지 모르겠어요. 쇼핑아웃을 어떻게 해야 돼요? 그거 하나 정치 지도자가 쇼핑아웃 같은 걸 하나 제대로 못 만들면 그 리더십 없는 거예요. 쇼핑아웃도 뭐 도시지에 하자 이런 이야기가 많습니다만은 저는 지역 상권이고 뭐를 그러지 중산간에다가 쇼핑아웃을 해요. 이게 전부 파주나 여주 같은데 쇼핑아웃을 만들어서 아주 저 강남에 말갱하는 여자들 다 거기 왔다 갔다. 이 쇼핑아웃 이게 투자이듯이 출발하자고 할 때부터 이게 하자고 했는데 왜 못했냐? 이게 아마 도지사 선거 마무리해서 그래서 제가 항상 옛날 이야기 제주도 도지사는 대통령처럼 5년 단임으로 해라. 주장인데 받아들이지 않는 이게 특별자치도 많은데 그 지사가 되는 뒷날부터 또 연임운동 이러다 보니 자원 배분이 상당히 왜곡돼. 이 쇼핑하고 하나 제대로 못 만드는 거예요. 저 지하상가에 지역 상권들이 막 생기고 있습니다.
그럼 어떻게 왜 그러니까 국제적인 도시는 제주도가 많이 먼저 출발했는데 이 정치적 리더십의 부재로 선전 효과를 많이 살리지 못해요. 다른 지역이 다 갔잖아요. 제주도가 그러니까 다른 지역도 갔다 송도 따라가지고 모든 지역이 다 한다는 거죠. 그래서 이런 것들도 한번 봐주시면 좋겠다. 또 하나는 이 많은 관광객들이 많이 받아들이고 많은 우리나라 이 제주도 지역에다가 엄청난 대규모 집중 개발들이 이루어지고 있는데 과연 이 제주도의 환경 용량 이런 것들을 수용할 수 있는 캐링 캐패시티 환경 용량 제대로 한번 검토 필요가 있고 지하수가 지금 제주도에 어느 정도 묻혀 있는지 정확한 통계가 없습니다. 통계가 없는데 어떤 사람은 지하수를 그냥 무제한 팔아서 생수 만들어서 팔아먹자는 사람도 있고 여러 가지 의견이 분분한데 우리도 제주도가 적정히 받아들일 수 있는 인구가 몇 만이냐. 또 제주도가 여러 가지 수용할 수 있는 여러 가지 시설들 이거에 대한 그 수용의 센시티비티를 우리가 봐야 되기 때문에 이게 이 환경 용량 같은 걸 이제 좀 이제 조사해야 된다. 또 하나 이제 듣고 싶은 것 또 하나는 뭐냐면 이 지금 중국의 관광객 와서 제일 돈 많이 버는 데가 어디냐? 롯데나 신라면 지점 같은 거. 그 다음 두 번째로 돈 많이 버는 데가 이마트고. 근데 이런 것들이 다 그 본부가 서울에 있기 때문에 이 제주도에 떨어지는 효과는 별로 없다고. 그 다음 좀 그래 낙수를 좀 얻어먹는 것이 제주도의 자영업자들인데 이 대형 면세점의 허가권도 이제 제주도 민간이에요. 이게 관세청이 가지고 이게 엄청난 이권 이런 것들도 한번 가져와 보자 그러고 이제 그런데 아까 여러분들하고 저거 이야기 드릴 겁니다. 저는 제주도가 가용할 수 있는 토지 면적이 많지 않다고 보면서 제주도가 자연자본주의를 갖고 돈 벌어먹고 살려면 또 더욱이 지금 제주도 환경수도로 가겠다는 게 아니에요. 세계 환경수도로 가겠다고 한다면 가용 면적이 많지 않다. 그렇기 때문에 앞으로 상징적으로라도 외국 자본에 대해서는 장기 임대 방식, 토지 매매가 아니고 토지를 장기 임대 매매 방식도 한번 우리가 이제 고려해 한번 생각해 봐야 될 때가 아닌가 하는 말씀드리고 또 하나는 이제 이건 또 예민한 문제입니다. 제주도가 이제 뭡니까 그 세계 7위 세븐 원더스에다가 자연과학의 3관왕을 받았기 때문에 세계가 공인한 정말 아름다운 청정지역이다. 그렇기 때문에 제주도에 오는 관광객들에게 입도세 형태의 환경 보전 관리, 가칭 제주 환경 보전 관리 같은 걸 좀 받을 수 있잖아요. 그럼 이 돈을 받아서 어디다 쓰냐? 제주도 환경을 업그레이드 시키는 데 쓰대. 그런데 제주도는 탄소 제로 섬을 만들어야 되기 때문에 전기차를 들고 있는 농민들에게 보조금을 많이 주고 또 하나 이제 성면 투성이 제주도 농촌에 쓰레기 전부 다 지분 개량해 주고 그리고 전선을 지중화해 주고 이런 사업에 쓰자 이거죠. 왜냐하면 이게 입도세 같은 거는 다른 도에서 반대할 이유가 없어요. 자기 도에 뭐 경상도나 전라도에 피해를 주는 게 아니고 오히려 입도세를 걷게 되면 관광객이 제주도에 올 관광객이 전라도로 가고 경상도로 가기 때문에 그 지역 지방자치단체는 상당히 환영을 하지 못합니다. 지난번에 제주도가 좋은 일 하나 했어요. 현대 캐피탈 리스 차량을 구치소지를 제주도로 옮기고 그리고 우리 제주 특별자치도법을 의하면 세율 조정권이 있어요. 등록세 세율 조정권이 이걸 잘 세율을 조금 높게 받아서 그 리스 차량 주소지를 제주도로 옮기니까 벌어들인 돈이 1,000억이죠. 1,000억이라고. 그게 제주도 지방세 수입 총 수입의 20%. 그러니까 이 지방자치라고 하는 거 이것은 상상력고 창의력이 중요해요. 이 도를 운영하는 사람들이 매일 중앙정부에 가서 이거 해주십시오, 저거 해주십시오. 제가 제주도 정장할 때 그 지역위원회도 가끔 가보면 중앙정부의 공무원들이 제주도 사람은 필요해지. 가면 이거 해달라, 저거 해달라 하니까 제주도에 이런 좋은 자원을 갖고 왜 우리가 돈을 못 버는 그 특별자치도라고는 제도적 근거가 딱 마련돼
옛날에 노무현 대통령 때 제가 한번 해태국에서 같이 이야기한 기회가 있었는데 저게 척결적소 만든 건 제주도민들이 여러 가지 제도적인 유연성을 잘 활용을 해서 제주도가 자격갱생 호주록자가 도와주기 위해서 이런 걸 만드는데 아까 말씀드린 것처럼 그 세율 조정권 같은 거에서 1,000원 얼마든지 이게 이 창의적 머리를 쓰면 그래서 이 입도세 형태의 그런 이 명분을 잘 만들어야죠. 이런 걸 좀 잘 좀 해야 되겠다. 그리고 아까 우리 박근혜 교수님 좋은 이야기는 제주도에 대학 들어가야 돼요. JDC가 좀 적극적으로 외국에 통계하면 대학 하나 유치하면 대기업 한 2개 유치하는 거라고. 그러니까 유수한 그 외국의 무슨 대학을 들어와서 여기 지금 한나대학 같은 데 주인을 찾은 것은 말이 아니에요. 그런데 그 대학 연합대학을 만드는 연합대학을 만들어서 내국인들 아니고 외국인들 이거 대학 들어오고 제주도 교육사는 상당히 중요해요. 호주의 주종 수출사는 뭡니까? 교육사는 이런 걸 좀 JDC에서 좀 밟아보고 나서면 제가 대학에 총장을 할 때 늘 이 제대학교가 뭐 경쟁자가 없으니까 긴장이 없어. 긴장이 교수들도 뭐 긴장이 없으니까 열심히 안 하고 박진주 교수님 상당히 열심히 합니다. 근데 여기 이 대학에 와서 말이야 좀 이 교수들 학생들도 글로벌 체험도 좀 하고 그래서 꼭 외국 대학을 데려다가 뭐 저 캠퍼스 만들고 이럴 생각하지 마세요. 한나대학 보고 그 연합대학 만드는데 여기 저 관광대학도 있고 지금 송도에 4개 대학인가 들어갔어요. 제가 총장할 때 뉴욕에 워싱턴에 조지 메이슨 대학이 여기 있고 미국에서 한 50인 벌써 송도에 등교를 송도에 들어갔어요. 그러니까 이게 뭘까 너무 시간 많이 이 정도 하겠습니다. 좀 또 나중에 기회가 있습니다. 정말 감사합니다. 이 플로어에 기회를 좀 드리겠습니다. 지금 말씀을 들으신 것 중에 뭐 질문 있으시거나 그 외라도 또 말씀해 주실 수 있으시면 손을 들고 대답해 주십시오. 여기 마이크 저쪽에. 뭐 소속 뭐 어디 이런 것도 좀 말씀을 해주시면 좀 도움이 되겠습니다. 어디에 계시는지. 네, 서울과학종합대학원의 선장이고 있습니다. 박재희 김준환 원장님 발표 감사드리고요. 패널로 소개해주신 발표 잘 들었습니다. 제가 권충석 이사장님께 한마디 여쭙고자 합니다. 김준환 원장님께서 투자 유치를 위해서는 뭐 여러 가지 유치에 대한 대안을 제시했습니다만 그 중에 중요한 게 인센티브를 어떻게 주느냐, 투자자고 하고자 하는 계획이라든가 인센티브 제도를 제시하는데 이 투자 유치를 위한 걸림돌은 저는 크게 2가지 측면이 있다고 봅니다. 투자 유치를 저해하는 규제 제도가 얼마나 강하게 걸림돌을 작용하고 있는지를 문제하고 또 하나는 제주 도민이 역시 제주도 주인입니다. 국제 자유화로 가기 위해서는 도민들의 글로벌 의식, 국제화로 가는 의식 구조가 어떻게 이행되고 있느냐 하는 것이 한 두 가지 걸림돌을 보여주는데요. 저는 이제 규제 제도 걸림에 대해서는 뭐 차지하고 우리 이사장님 발표하신 내용을 듣고 제주도 그러니까 투자 기업 글로벌 기업들이 제주에 투자를 하는데 규제가 걸림돌이 되는 것도 물론이지만 제주 도민 의식 구조가 소위 국제화로 가는데 저의 요인으로 작용하고 있지는 않는다. 단적으로 얘기하면 제주 도민은 어떤 폐쇄성이나 개방성이나 일단 지금 현 위치에서는 제주 도민은 어떤 성향이 폐쇄성인지 개방성인지 말씀해 주시고요. 만약에 그게 폐쇄성으로 작용한다면 개방하러 가는 의식 구조를 어떻게 바꿔주실 수 있는 건지 그런 프로그램을 가지고 계시는지 프로그램이 없다면 어떻게 그 프로그램을
이사님께서 아니 뭐 네. 아니 잠깐만요. 제가 시간이 얼마 안 남았으니까요. 질문을 한 두세 분 정도 같이 받고 그러면은 이제 대답을 공통적인 같이 하고 그러는 게 좋을 것 같아요. 네, 지금 질문 고맙고요. 또 예, 말씀해 주시죠. 예, 저 중앙일보 주경 소장 한덕입니다. 저는 간단하게 누구에게 대답을 좋으신데 지금 그 보도에 따르면 그 제주도에서 중국, 차이나몬이라고 하죠. 중국 돈 들어오는 거에 대해서 산발 안정이 있는 것으로 보도가 되고 있는데요. 그거는 어떻게 우리가 정리를 하고 생각을 해야 되는 건지 소개를 좀 듣고 싶습니다. 다시 한번 질문 좀 다시 한번. 중국 돈 들어오는 거에 대해서 중국 투자에 대해서 여기 이제 제주도 내에서 환경 문제 여러 가지 중국 시기 없다 등등 얘기가 나오는데 그런 문제에 대해서 어떻게 생각하세요? 또 다른 질문 좀 계십니까? 네, 그럼 일단 이 두 가지 질문에 아무래도 고사님께서 먼저 말씀해 주시죠. 우리가 중앙일보 우리 지난 질문은 제가 아까 대답한 것 같은데 이 도민들이 실상은 잘 모르죠. 실상은 잘 모르는데 중국 자본이 선한 자본이냐 착한 자본이냐 그렇지 않으면 제주 경제를 교란시키기 위한 투기성 자본이냐 이거에 따라서 나는 해답이 갈라질 거다 이렇게 봅니다. 제주도에 착한 자본으로 선한 기업이면 반드시 제주도에 들어가야 돼요. 근데 단 이런 자본들을 제주도에 들어와서 중산간을 마구 파헤치는 이런 사업은 안 된다는 거죠. 왜냐하면 그 정도 제가 말씀을 드린 걸로 제가 더욱이 또 하나는 이 카지노 캐피탈리즘, 이 카지노 자본은 더욱이 안 된다는 이런 생각을 해보고 아마 도민들도 그런 생각을 하고 있을 겁니다. 저는 이제 옛날에 어떤 걸 주장했냐면 제주도 희생지역을 하나 설정하자. 희생지역. 예를 들면 중문관광단지나 또 제2의 중문관광단지잖아요. 이 희생지역을 한국에 설정을 해서 거기에 그냥 모든 여러 가지 미락산이나 이런 걸 다 담고 그 희생지역 바깥에는 제대로 온 절제 있는 개발을 하고 그러니까 제주도 전역을 그냥 아무것이나 그냥 막 파헤치고 아무것이나 여러 기업들을 다 유치해서 하는 것보단 희생지역을 딱 설정을 해서 거기에다가 선생님 말씀드린 것처럼 엄청난 요새는 아마 투자재능기구의 법인세 소득세 50% 감면이 있거든요. 그런데 거기에 엄청난 면세가 있고 그러니까 희생지역을 설정하자는 개념이 중요한데 여기 중문단지도 희생지역이 아니에요. 가보면 관광객들 먹고 싶도 많아요. 그래도 가보면 달간주점에 가려고 시원한 것도 없고 그러니까 이런 희생지역을 설정해서 희생지역은 다른 지역과 엄청난 아주 경계를 딱 지어야 돼요. 또 희생지역에서 나오는 여러 가지 문화가 다른 지역에 전파되지 않도록 그런 것들이 난 상당히 중요하다 이렇게 봅니다. 그런 점에서 이런 이야기를 제가 드려볼 수 있습니다. 교수님 설명에 과연 자본이 기업이 면세 때문에 투자하는 거냐 시장성이 있어서 투자하는 거냐 어떻게 보세요? 저는 세금은 일종의 면세는 하나의 촉발이지 어느 지역에다가 전적으로 투자하는 결정적인 문제는 아니다 봅니다. 그렇기 때문에 제주도가 그런 것들을 많이 유치하려면 물론 어느 정도 면세를 할 것이고 디자인도 잘해야 되지만 제주도가 그 투자하는 기업들에 대해서 매력 있는 지역으로 이렇게 만들어가는 것이 상당히 중요하다. 또 하나의 제주도 폐쇄성 정도 있는데요. 제주도 사람들에게는 양면이 두 가지가 있으면 어디 가서 이야기를 하는데 구시장도 제주도인데 그런 느끼는 이야기를 있는데 하나는 중앙 선망식이 있습니다. 이 제주도 역사를 쭉 보면 제주도는 제육지에 그때 잘 살 수 있습니다. 저 외지 사람에게 이렇게 붙고 협력해야 잘 살 수 있다라고 이 중앙 선망식, 외부 선망식이 있는가하면 또 하나는 분위기 제국이 있어요. 중앙정부 우리에게 해주는 게 외국 상이 와서 제주도에 와서 매점에서 옛날에 제주 사람들을 많이 경제만 교란시켰지 제주도에 뭐 도움이 돼요.
이 분리주의 의식이 있다. 그러니까 서로 엠비바란턴 이 중앙선방 의식과 분리주의 의식이 혼재하다가 케이스별로 분리주의 의식이 그냥 이렇게 조직화해서 구출하는 것이 뭐약한데 특별법 안돼, 핵인지 안돼 이런 겁니다. 그러니까 앞으로 이 중국 자본도 이 제주도가 정말 리더십과 잘 설득하고 이렇게 하지 않으면 그 대대적인 중국 자본 배척 운동으로 조직화될 가능성이 있다. 이렇게 봅니다. 그리고 이런 점에서 이제 새로운 지사가 오니까 이분에게 난 많은 기대를 해봅니다. 어떤 분이 되는지 전 모르겠어요. 그러니까 어떤 새로운 분이 오셔서 이런 리더십을 잘 발휘해야지. 그렇지 않으면 분리주의적인 인식이 딱 발동을 했었는데 상당히 일을 어렵게 만드는 것이 제주도 사람들의 심성 구조 속에 있다. 그리고 또 하나는 제주도 사람은 절대로 배타적이지 않아요. 우리 박정준 교수님 육식분입니다. 제주도에 오셔서 제주도에서 감청 많이 오셨어요. 그러니까 이 제일 처음 제주 사람들이 가슴을 열기가 어렵지 조금만 열면 저 전라도나 강원도나 특히 경상도는 얼마나 폐쇄적이에요. 근데 저 전라도 경상도에는요 전라도 사람이 가서 교수하고요. 경상도 출신은 전라도에 가서 교수를 하는데 제주 사람은 저는 상당히 어떤 점에서 개방적이다. 이렇게 봅니다. 왜냐하면 제주가 과거에 1700년 전부터 독립국가로 있을 때 해상왕국으로 살았어요. 그래서 많은 중국, 일본, 유구 이 교육 활동들을 많이 했다. 제주도는 또 이게 뭐냐면 외국하고 교류하지 않으면 먹고 살 수가 없었다. 여기서 생필품이 나질 않아요. 그런 유목민들이 DNA도 있고 개방된 마인드도 있기 때문에 이제 아마 이제 제주도가 이제 도움 상승기에 접어들었어요. 이번에 제기시동들도 만들고 제주도가 정말 비전 있게 도민들을 다 설득시키면 저는 10년 이내에 제주도 가장 잘 살 수 있는 지역으로 만들 수 있다. 단 비전은 크게 같은데 행동은 좀 단계적이고 과학적으로 작지. 그래서 제주시는 그렇게 조급하게 생각까지 싣고 오신 것 같습니다. 대답이 되는지 모르겠습니다만. 그 질문 있으신 분 계십니까? 그러니까 언론에서 언론에서 아무래도 그 중국 자본이 지금 이익되고 있는 자본의 거의 대부분이고 그에 대한 좀 회의적인 여론도 들으셨으니까 아주 좋은 질문인데 의사님께서 그 자본의 순수성, 자본이 선한 자본이냐 그렇지 않은 자본이냐 참 좋은 말씀이신 것 같아요. 사실은 우리 한국 사람은 장사와는 사실 거리가 좀 원래 그렇게 장사로 먹고 살던 민족이 아니잖아요. 장사로 먹고 사는 민족이 어디입니까? 잉글랜드죠. 영국. 세계 제국을 건설하면서 인도의 서인도 제도 회사는 장사의 귀신이죠. 그 귀신들이 만든 게 홍콩입니다. 근데 또 하나의 귀신이 중국 사람입니다. 여러분 아시겠지만 아편 전쟁이 왜 일어났습니까? 영국이 이 장세 귀신인 이 영국인데 중국으로부터 차를 많이 사줬는데 사가지고 영국 돈이 중국으로 많이 들어오는데 중국 사람들이 돈을 내놓지를 않는 거예요. 여러분 그런 옛날에 우리나라에서도 그런 얘기 아마 많이 들으셨을 겁니다. 중국 사람들이 돈이 들어가면 안 나온다는. 그래서 아편 전쟁이 일으킵니다. 아편을 팔아가지고 그 돈을 빼내기 위해서. 그래가지고 중국이 항의하고 이러니까 대포로 쏴가지고 한국 받아가지고 홍콩을 100년 동안 뺏은 거 아닙니까? 그러면서 홍콩을 이 영국 사람들이 세계에서 물론 아주 일반 서민들은 어렵게 살지만 그러나 글로벌 차원에서의 금융의 허브로 만들었는데 참 역사적으로 기가 막힌 그런데 제주가 하여튼 분명히 자본의 유치, 기업의 유치만을 위해서 맹목적으로 해서는 좀 문제가 있을 수 있다. 그냥 좋은 지적이었어요.
그렇죠. 사회자님 그 말씀 전에 예. 말씀하시던 한 말씀만 더 드릴게요. 예? 이 시간이 한 1분 남았는데 아까 우리 중앙일보 기자님께서 말씀하셨는데 근데 드림타워 있잖아요. 지금 추진하는 신제주의 드림타워 이거 과연 적절한 사업이냐 이걸 한번 따져봐야죠. 거기에 이제 카지노 들어온다고 하는데 난 이거 절대로까지는 안 되지만은 아마 성공하지 못할 겁니다. 새로운 도전이 들어서 이걸 어떻게 받아들이는지 모르지만 그러니까 그런 자본을 제주시 중심권에다가 그 드림타워 같은 것을 유치하면 제주 사람들이 이렇게 나갈 겁니다. 앞으로 보세요. 우리 구치장 자료에서 저거 카지노를 불러들이기 위한 사업이다. 음모론이 조직화돼서 상당한 반대에 부딪히기 시작했고 그게 아까 말씀드린 제주도민들의 분리주의적인 의식이 발출되기 시작합니다. 그러니까 여튼 이 착한 자본이냐 악한 자본이냐는 그런 각도에서 우리가 얼마든지 볼 수 있는데 뭐 차별적으로 안 된다 이건 아니지. 선별적으로 이게 잘 해야 되고 그리고 카지노 이야기인데 카지노도 외국 카지노를 큰 단지에다가 같이 좀 몰아서 하면 안 될까 하는 생각. 그리고 주문 2단지에다가 무슨 아까 그 드림타워에 오는 카지노도 거기에 입지시키고 그래서 한 곳에서 모으면 그게 규모의 경제가 돼서 오히려 더 좋을 텐데 카지노 사업들을 다 호텔마다 이렇게 분산시키니까 이것도 여러 가지 좀 저항을 촉발하는 부분들이 된다 이렇게 생각을 해봅니다. 네. 토론자분들께서 좀 말씀해 주실 분 있으시면 말씀 좀. 제가 혹시 아까 중앙일보 기자님 참고로 전 제주대에 가서 제가 쓸 카운트는 학과장과 연구소장과 현재 제주대 열교직 협회장입니다. 상당히 존경받는 교수님, 제주 사람들과 잘 그런 각도에서 말씀하셨지 제가 뭐 제주도에 자꾸 얘기하는 거야. 좋은 친구로 많이 잘 지내고 있습니다. 저는 뭐 생태계 문제가 아니고 특별한 이런 이익을 표현하지는 않습니다만 전 세계 지금 자본이 가장 많이 모여 있는 것이 중국이지 않습니까? 중국의 돈이 어디로 가느냐가 지금 상당히 아주 우리 관심사인데 미국 같은 경우 지금 중국이 투자 유치를 가장 적극적으로 하는 민족이라고 합니다. 그 다음에 이제 우리나라 사람들. 그런데 미국 사람들이, 중국 사람들이 또 한국 사람들이 미국에 투자한다고 해서 그들이 지금 뭐 특별한 액션을 취한다거나 고민한다든가 그러지는 않는다는 거죠. 그래서 우리는 물론 이것이 피할 수 없는 것이라면은 이것을 어떻게 뭐 정말 부동산 투자를 해서 뭐 차고 나가고 이런 어떤 사후에 대한 우리가 좀 더 투자에 대한 조건을 막 달고 사후까지 해서 투자를 하라고 하기는 어렵긴 하겠습니다만은 어떤 그런 사후의 방안까지도 우리가 좀 어떤 매뉴얼을 만든다든가 하면은 우리도 그것을 좀 더 적극적인 좋은 방향으로 활용할 수 있지 않을까 이런 생각도 합니다. 이 말씀까지 좀 반대되나? 아니 같은 이야기 제가 거짓말하는 거 아닙니다. 옥석을 잘 가리는 노력이 필요하다. 왜냐하면 이게 사업이라는 집행을 할 수 있어야 돼요. 집행을 할 수 없으면 엄청난 코스트가 많이 드는 거예요. 그러니까 집행을 원활하게 하려면 어떤 자본이냐는 옥석을 잘 가릴 수 있어야 된다는 것을 제가 말씀드린 거지. 뭐 자본 유치 절대로 난 자본 유치해야 된다고 보는 사람이에요. 근데 어떤 자본이냐는 걸 잘 옥석을 가리고 도민들에게 설득시켜야 되니까. 이래서 그런 말씀을 하시는 거지. 저는 뭐 자본 유치에 적극적으로 찬성하는 사람이죠. I try to give a bit of the outsider's perspective. I heard a lot of things today, and I would say your last question was maybe something odd. And it coming from my chemical industry background, it's about, I think the development of Jeju-do has to stick to one big rule, which is the sustainability. We hear that a lot in my industry,
But I guess also due to the limitations of Jeju, this is the fundamental story. And for instance, you say the Chinese capital comes in and goes out, and this doesn't stick, and maybe this is just not sustainable. So first, as a conclusion and trying to make a bit of a consensus, today we heard that there are models, but the models we are comparing ourselves, maybe they are too ambitious. You know, Singapore, there are 5 million people, it's 10 times more than here. And by the way, okay, it's a success, but also the local population of Singapore is not that happy or 100% of this, and you can even hear this from the election in Singapore. The government has a hard time to be re-elected these days. So the model of Dubai, this is a model which has been all paid by the oil money, I think. So I don't think Jeju-do has so much oil that they can afford this. So Las Vegas, okay, that's very different, but altogether I think is an inspiration for Jeju because they have nothing in their hand. They live in the middle of the desert. But they could attract on one thing that they could invent, which is fun. And we also heard the model of Sentosa. This too brings fun and is money which is well spent in Singapore. It's not going outside of the country. So I try to focus on this, which is feasible, and you have in Jeju-do an excellent base for making fun. And I will make first one comment. This is very important, as you want to attract the foreigners. You should use the fun according to international standard of fun. Many times the Korea, not only Jeju, but Korea tries to market itself by promoting things that the Korean like. I don't say it's not bad, I love very much Korean things, but the foreigners have no idea and they are looking for things that attract them because they know it already. So for instance, casino works because everybody knows about that. And we heard about food. Food, I guess, clearly attracts people. Singapore works on food. The Singaporeans have nothing to do but to eat day and night. It's true, it's a fact. And the Korean food and the Jeju-do ingredients are excellent, and there is branding. We heard branding. I think you can push on the quality, not the quantity. You know, the Chinese, when they go to Jeju, probably they go to the Chinese restaurant, and we're not interested. I like Chinese food, but that's not what we should push. But you have excellent fruits in Jeju-do, you have excellent meat, very famous, the black pork. You have this kind of thing where you can push on the quality. Okay, I heard there's a limitation on the water, but at least in Korea, everybody knows the Sandasu water. It's a brand. It can be maybe pushed as a quality water overseas, who knows. But in the end, we need also a landmark. And this one, I don't know if we make a giant harubang, but I'm not sure it will be very attractive. I can just remind you, in my country, in Belgium, we have no landmark. The most famous landmark is the Ojum Sage. But he's only this high. And all my Korean colleagues, when they go to Belgium, they're very disappointed. They thought they would see the Statue of Liberty Ojum Sage. It's just this size. They say, where's the real one? That's the real one. We don't really care. But where you have an advantage, and you can, or at least a chance, and you could maybe inspire yourself on the Pyeongchang Olympic Game. It was very difficult to get the Olympic Game in Pyeongchang. Only the third attempt it worked. But you have also, I think it will be a success. We can expect the successful Olympic Games. But you had another attempt where Korea made a big mess, and it's the F1 in Yongan, in Cholado. This one, I think, there was bad thinking from the start. And I think Jeju-do has maybe a chance there. And I remind, there's F1 in Singapore is a worldwide success. But they found it in a way that works for F1. But what you need for F1, you need an airport, you need hotel. In Yongan, there's no international airport, and there's no real hotel, only love hotel. And you could read in the international newspaper that the journalists could not understand how it's possible to go to a love hotel when you go for F1 competition. But in Jeju, you have this hotel here, in Chungmun, many hotels.
and you have international airport, and you could imagine to take over the F1 in Pyongyang, because now it's lost, it's going to go out of Korea. I mean, this is my brainstorming. But it's not unsustainable. F1, many people criticize, but actually F1 is high-tech. And all the countries who have F1 are high-tech countries. This drains the high-tech, you speak of R&D, and it is high-tech industry. F1 can be a kind of a seed for high-tech. And it's an excellent image. If it works, you have all the journalists who will say beautiful things. If the hotel is good, the circuit is not so far from Chongmun or Soweto, it can be a success. And it's not bad, it's not unsustainable. It's a worldwide event which will drag all the TV and all the international people who are very interested, but it's a short thing. It's just to build a not so expensive infrastructure. You already have all the hotel, you already have the airport, the rest is not so much. And the location is good. I think there's some way we could try to, as a Jeju-do, promote this, and this would be, if it's successful, a very visible attraction at worldwide standard. And that's what I said about the fund. Fund has to be international fund, otherwise forget it. And my conclusion is also to go to the Professor Ko. We want to be ambitious. We want to be realistic also. But we also have to know what we really want. Actually, today already Jeju-do is very good. I mean, do we need so much more? I'm not sure. But okay, if the population really wants it, then we should go for it. But it should not be an artificial thing that the population doesn't like. And that's, I think, my real conclusion. Going back to the sustainability, it has not to be artificial. It has to be sustainable for a long time, and there will be no regrets. That's all I would say today. 예, 뭐 시간이 갈수록 더 좋은 얘기가 나오니 밥을 먹으러 가야 되는데 그만할까요? 어떻게 할까요? 이게 뭐 어떻게 슬슬 얘기가 뭐 더 그냥 재미있는 얘기. 정말 자식 여러 가운데 똘똘한 자식 하나만 잘 돼도 그 여러 자식이 먹고 사는데 지금 이 F1 자동차 경주 영화 그거 별로 국제공항도 그 매력도 없는 도시가 그걸 해서 잘 되는 거 보는데 이 선생님 얘기가 제주도 같은 데가 그거 정말 좋은 거 아니냐. 골프 되면 제주도는 안 돼요. 왜? 이 바람 때문에. 그런데 그 자동차야 뭐 바람에 쉽게 안 날아가니까. 그런 거 잘 좋습니다. 제가 강원도 춘천에 살아요. 근데 그 옆에는 아시죠? 화천이 산천어 축제. 그걸로 1년에 또 수백만이 오는데 미국 CNN이 나오고 그 산천어 축제는 어마어마해요. 세계적인 축제가 됐어요. 그걸 화천이 먹고 살아요. 그 다음에 좀 춘천에 가평이라고 있어요. 여러분 아시죠? 그 가평 넘어가 이제 강원도인데 가평에 자라섬 재즈 페스티벌이 있는데 이게 지금 아시아에서 최고의 재즈 페스티벌이에요. 제가 그 시작할 때 10년 전에 그야말로 학고방처럼 시작할 때부터 쭉 댕겼는데 지금 어마어마합니다. 그야말로 이제 세계에서 손꼽히는 그 축제가 될 정도. 그래서 지금 뭐 여러 얘기가 많이 나왔는데 그 발전을 해야 되는데 그 발전이 그 환경의 보존 등 이런 희생이 있을 수는 없고 좀 이런 어떤 철학적인 고민도 얘기가 나오고 그럼에도 불구하고 지속 가능한 그런 성장 그 아이디어가 나와야 되는데 뭐 여기서 지금 뭐 우리가 뚜렷하게 뭐 방안을 찾을 수는 없는 거고 이게 정말 제 생각에는 중요하게 제주도 학계와 언론 또 관계 등 모든 분들이 함께 고민하고 앞으로 한번 연구해 봐야 돼요. 진지하게 고민하고 이제 정말 살 길을 찾는데 다 같이 냉철하게 연구와 토론이 같이 있어야 되겠다 이런 생각합니다. 아무래도 시간이 너무 오버됐고요. 긴 시간 동안 정말 이렇게 참석해 주셔서 감사하고요. 또 오늘 이 자리에 참석해 주셔서 좋은 말씀해 주신 토론 여러분 선생님께 감사합니다. 자 오늘 이것으로 이 세션을 마치겠습니다. 감사합니다.